Good morning to all of you. We'll start with the things legal education and research methodology. This is your compulsory subject in your LLM semester 2, and today we'll conduct our lecture in regards with this particular subject. Now major portion of this particular subject covers in regards with the research methodology, and legal education is forming comparatively small portion of that particular subject, but both the things are equally important. When we see the research methodology, research is very important. If you are a advocate, if you are a academician, teacher, law teacher, professor, if you are a judge, if you are a researcher in that way, who is instrumental in framing the policies of the government. So in all these field, we are understanding that research is important, and as we are connecting with the legal profession or legal system, law, we need to understand that the law and society, they having the very mutual relationship. There is always a mutual relationship between these two values, that is law and society, and they go hand in hand, because sometimes law gives the direction to the society, sometimes society is reacting, acting in such a manner that legal system is bound to make certain rules regulation as per the that particular necessity, need, aspirations of the members of that particular society. And so both things are equally important in the legal system. लॉ पण तेवढाच इम्पॉर्टंट आहे, सोसायटी पण तेवढीच इम्पॉर्टंट आहे, दोघांमध्ये म्युच्युअल रिलेशनशिप आहे. नाउ लीगल सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ नॉर्म्स. ही नॉर्मेटिव्ह सिस्टम आहे, and in this normative system we understand that in that system there are various norms operating. आता हे नॉर्म्स म्हणजे काय, तर हे नॉर्म्स म्हणजे आपण वेगवेगळे जे कायदे बनवतो, रूल्स, स्टॅट्यूट, ऍक्ट, रेग्युलेशन, बायलॉज, ऑर्डर्स, ह्या सिस्टीम मध्ये हे सगळे ऑपरेट होत आहेत. आता सिस्टीम मध्ये ऑपरेट होत आहेत म्हणजे ते सोसायटीमध्ये ऑपरेट होत आहेत, सोसायटीसाठी ऑपरेट होत आहेत, आणि म्हणून ही नॉर्मेटिव्ह सिस्टीम तर आहेच, बट दॅट इज ऑल्सो सोशल सिस्टीम, because laws they are made for the society. Law always we consider operates in the society, and so we have to find out in the research methodology the role of law, the changing facets of law, and how society is responding to that particular notion of law. मग याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचंय, लॉ आणि सोसायटीचं म्युच्युअल रिलेशनशिप काय आहे, ते कसे एकमेकांशी इंटरॅक्ट करतात, याचा शोध घ्यायचा आहे. टू अंडरस्टँड, एक्सप्लेन द सोशल डायमेन्शन्स ऑफ लॉ, लीगल रिसर्चची काय गरज आहे हे आपल्याला बघायचं आहे. लीगल रिसर्च कशा पद्धतीने त्या ठिकाणी कामी येतो हे अंडरस्टँड करायचं आहे. सोशो इकॉनॉमिक ट्रान्सफॉर्मेशन जे चालू आहे, कारण सोसायटी कॅनॉट बी अ स्टॅटिक फिनॉमिना. सोसायटी ही स्थिर नसते, एकाच जागी आहे आणि जशीच्या तशीच आहे वर्षानुवर्षे, असं काय अंडरस्टँड करायची गरज नाही. सोसायटी कीप्स ऑन चेंजिंग. सोसायटी डायनामिक आहे आणि त्याच्यामुळे ती नेहमी बदलत असते.
So as per the needs, as per the demands of society, how law is changing, whether it is changing or not. If it is changing, what effect we are calculating on the members of society. या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत याचा अभ्यास केल्याशिवाय, स्टडी केल्याशिवाय आपल्याला योग्य पद्धतीने ते समजणार नाही. आणि म्हणून आपल्याला रिसर्चची गरज आहे. कारण रिसर्च शिवाय या गोष्टी आपल्याला अंडरस्टँड होऊ शकत नाहीत. मग आता रिसर्च म्हणजे काय? त्याला आपण सिंपल टर्म मध्ये म्हणतो सिस्टमॅटिक इन्व्हेस्टिगेशन टुवर्ड्स इन्क्रीजिंग द सम ऑफ ह्युमन नॉलेज. आपलं जे नॉलेज आहे त्याला एनहान्स करायचं आहे, त्याला वाढवायचं आहे. पण कशा पद्धतीनं? सिस्टमॅटिक इन्व्हेस्टिगेशनने. मग याची एक मेथड असते, याची एक प्रोसेस असते की ज्या प्रोसेसमधून आपण काहीतरी आयडेंटिफाय करतो, काहीतरी इन्व्हेस्टिगेट करतो. आता हे काहीतरी म्हणजे काय? दॅट इज अ फॅक्ट, ट्रूथ. फॅक्टला आपण ट्रूथ म्हणतो. समथिंग विच इज अ हॅपनिंग, that is a fact and that is a truth. So we are identifying, investigating a fact or a problem. एखादा प्रॉब्लेम आहे सोसायटीमध्ये, डॉवरीचा प्रॉब्लेम आहे, हुंडा. मग याच्या अनुषंगाने आपल्याला काय करायचं आहे? एक सिस्टीम किंवा सिस्टमॅटिक मेथड त्याला अप्लाय करून आपल्याला आयडेंटिफाय करायचं आहे, त्याचं इन्व्हेस्टिगेशन करायचं आहे, त्याचं असेसमेंट करायचं आहे आणि त्याची कारणं शोधायची आहेत की हे कशा पद्धतीनं झालं, कुठून सुरू झालं, समाजाने त्याला त्या पद्धतीनं काय ॲक्सेप्ट केलं, अगोदर काय कायदे होते, मग ते कायदे कुठं कमी पडले. मग 1964ला जो कायदा आला हुंडाबळीचा, त्या कायद्यानं काय दिलं, समाजानं त्या कायद्याला कसं बघितलं. मग तो कायदा फक्त नावापुरताच आहे का, की समाज त्याच्यामध्ये काही त्याला रिस्पॉन्ड करतो? जर रिस्पॉन्ड करत असेल तर समाजामध्ये आजही हुंडाबळी का होतात? म्हणजे आपण काय करतोय? सिस्टमॅटिकली त्या प्रॉब्लेमच्या अनुषंगाने आपण इन्व्हेस्टिगेशन सुरू करतो. युअर अप्रोच बिकम्स अ व्हेरी सिस्टमॅटिक when the researcher follows certain scientific methods. ज्यावेळी रिसर्चर काही सायंटिफिक मेथड फॉलो करतो त्यावेळी त्याचा अप्रोच जो आहे तो सिस्टमॅटिक आहे असं आपण म्हणू शकतो. आता हे झालं रिसर्च. पण मग लीगल रिसर्च म्हणजे काय? तर लीगल रिसर्च इज ऑल्सो सिस्टमॅटिक फाइंडिंग ऑफ लॉ. सिस्टमॅटिक फाइंडिंग ऑफ लॉ. कारण तुम्ही बघा रिसर्च हा वेगवेगळ्या स्ट्रीममध्ये आहे. सायन्समध्ये रिसर्च आहे, मॅथ्समध्ये रिसर्च आहे, कॉमर्समध्ये रिसर्च आहे, सगळीकडे रिसर्च आहे. पण ज्यावेळी आपण लीगल रिसर्च म्हणतो त्यावेळी आपल्या लक्षात येतं की सिस्टमॅटिक स्टडी ऑफ लॉ, सिस्टमॅटिक फाइंडिंग्स इन लॉ ऑन अ पर्टिक्युलर पॉइंट. आणि त्या अनुषंगानं आपण काय करतो? डेव्हलपिंग द सायन्स ऑफ लॉ. That is a legal research. Systematic study, systematic findings of law on a particular point and making advancement in the science of law. That is a legal research. पण आता हे जे काही फाइंडिंग आहे, हे काही आपण जे असर्टेनमेंट करतो, असेसमेंट करतो, that is not easy task. It involves a systematic search of legal material, statutory, subsidiary, judicial pronouncement, reports, primary source data, all these things.
आपण बसलो, गुगलवरती गेलो, कॉपी केलं, पेस्ट केलं आणि झालं माझा रिसर्च. हे एवढं सोपं नाहीये. तर याला काय करावं लागतं? याला बसावं लागतं. याला शोधावं लागतं. ऑथेंटिक मटेरियल बघावं लागतं. So we have to first search in a systematic manner all legal material, statutory material, subsidiary material, ज्युडिशियल प्रोनाउन्समेंट, काय याच्यावरती डिसिजन आहेत का? आणि मग त्याच्यामधून आपण काय करतो, आपल्या टॉपिकशी रिलेटेड आपला जो रिसर्च प्रॉब्लेम आहे त्याच्याशी रिलेटेड हे सगळं जे काही मटेरियल आहे, वी आर कंपाइलिंग ऑल दॅट थिंग. आणि मग त्याच्यामधून आपण काय करतो, we are going into the underlying principles or reasons of the law. These activities actually warrant a systematic approach. An approach when becomes a systematic? When researcher follows a scientific method. रिसर्चर ज्यावेळी सायंटिफिक मेथड फॉलो करतो त्यावेळी त्याचा अप्रोच जो आहे तो सिस्टमॅटिक आहे असं आपण त्या ठिकाणी अंडरस्टँड करू शकतो. कारण बघा, कायदा म्हटलं की आपल्या लक्षात येतं की कायदा हा सोसायटीसाठी असतो. सोसायटीला सोडून कायदा बनू शकत नाही आणि म्हणून प्रत्येक कायद्यावरती सोसायटीचा काहीतरी परिणाम होत असतो. काही सोशल व्हॅल्यूजचा त्याच्यावरती इफेक्ट होत असतो. काही कल्चरल व्हॅल्यूचा त्याच्यावरती इफेक्ट होत असतो. काही कस्टमरी नॉर्म्सचा त्याच्यावरती इफेक्ट होत असतो. मग याच्यामधून आपल्याला काय समजतं की यू कॅनॉट मेक ऑर थिंक ऑफ दॅट पर्टिक्युलर लॉ विदाउट दॅट सोशल व्हॅल्यूज. कारण कायदा सोसायटीमध्ये, समाजामध्ये ऑपरेट होणार आहे. बट समटाइम वी अंडरस्टँड दॅट law try to mold or change the existing social values and attitudes. कधी कधी आपल्याला असंही बघायला मिळतं की कायदाच काय करतोय, सोशल व्हॅल्यू जे ॲटिट्यूड समाजाने जे स्टिरियोटाइप मॅनरमध्ये धरून ठेवलेले आहेत त्यालाच त्या ठिकाणी मोल्ड करण्याचा, बेंड करण्याचा, चेंज करण्याचा प्रयत्न करतो. म्हणजे कोणते कायदे? बालविवाह. बालविवाह ही जर सोशल व्हॅल्यू असेल तर तुम्हाला चाइल्ड मॅरेज प्रिव्हेन्शन ॲक्ट बनवावा लागतो आणि तो ॲक्ट बनवून तुम्हाला सोसायटीला डायरेक्शन द्यावं लागतं की तुम्ही अशा पद्धतीने बालविवाह करू शकत नाही आणि जर केला तर तुम्हाला पनिशमेंट होणार. सो वाईस वर्सा, रेसिप्रोकल. कधी कधी सोसायटी कायद्याप्रमाणे चालते, कधी कधी कायद्याला सोसायटीप्रमाणे राहावं लागतं. या दोन्ही गोष्टी आहेत आणि म्हणून nature of law becomes a very complex. Nature of law becomes very complex and its operation requires a systematic approach to the understanding of law and its operational facets. आता ज्यावेळी या सगळ्या गोष्टींमध्ये सिस्टमॅटिक मॅनरमध्ये आपण जातो त्यावेळी कायदा आपल्याला हेल्प करत असतो. हेल्प टू नो the existing and emerging legislative policies, existing laws,
their social relevance and its efficacy, utility, या सगळ्या गोष्टी आपल्याला अंडरस्टँड करण्यासाठी कायदा जो आहे तो नेहमी आपल्या मदतीसाठी असतो. आणि म्हणून when we understand in this particular backdrop, लीगल रिसर्च जो आहे, लीगल रिसर्च एक पर्टिक्युलर मेथडने आपण फॉलो करतो, ज्या मेथडने वी इंटेंड टू acquaint the students with law with scientific methods of inquiry into law. याचा मेन उद्देश काय आहे की स्टुडंटला आपण या सगळ्या गोष्टींशी ओळख करून देतोय, त्यांना कायदा, सायंटिफिक मेथड, त्याची इन्क्वायरी कशी करायची हे त्यांना त्या ठिकाणी समजावून सांगतोय, त्यांना फॅमिलियर करतोय. कायदा कशा असतो, त्याचं स्वरूप काय असतं, त्याचा स्कोप काय असतो, त्याचा सिग्निफिकन्स काय असतो, त्या लीगल रिसर्चला काय नेचर आहे, त्याचं स्कोप काय आहे, त्याचा सिग्निफिकन्स काय आहे, आणि त्यांना अवेअर करण्याचा प्रयत्न आपण करतो की लीगल रिसर्चची गरज का आहे, लीगल रिसर्चचा लीगल सिस्टीममध्ये रोल काय आहे, आणि कशा पद्धतीनं दॅट लीगल रिसर्च विल contribute in the development of law and legal institution. तर हे आपण काय करत असतो, स्टुडंटला विथ दिस पर्टिक्युलर नोशन ऑफ सिस्टमॅटिक इन्व्हेस्टिगेशन ॲनालिसिस ऑफ लॉ लीगल रिसर्चमध्ये समजावण्याचा आपण प्रयत्न करत असतो. आणि म्हणून हा बेसिक ऑब्जेक्ट आहे या सब्जेक्टचा. This is a very basic object of this subject. कारण याच्यामध्ये सोर्स आहे, कॅटेगरीज आहे, टाइप्स ऑफ लीगल रिसर्च आहे, हे सगळं आपल्याला अंडरस्टँड होतं. त्याचे मेथड्स काय असतात, त्याचे टूल्स काय असतात, डॉक्ट्रिनल मेथड काय असते लीगल रिसर्चची, नॉन डॉक्ट्रिनल मेथड काय असते, सोशो लीगल रिसर्च काय असतो. म्हणजे लॉ स्टुडंटला आपण बेसिक स्किल देण्याचा प्रयत्न करतो की ज्यांना ते रिसर्च करण्यासाठी एक मेथडॉलॉजी काय असते हे अंडरस्टँड करून देतं. प्रॉब्लेम कसा आयडेंटिफाय करायचा, प्रॉब्लेम आयडेंटिफाय केल्यानंतर प्लॅनिंग काय करायचं रिसर्चचं, त्याला एक्झिक्यूट कसं करायचं. कारण तिसऱ्या आणि चौथ्या सेमिस्टरला आय थिंक तुम्हाला डेझर्टेशन आहे, प्रोजेक्ट आहेत. हे करण्यासाठी तुम्हाला बिफोर हँड त्याचं काहीतरी बेसिक अंडरस्टँडिंग असलं पाहिजे. आणि म्हणून हा सब्जेक्ट जो आहे तो तुमच्या सिलेबसमध्ये फ्रेम केलेला आहे. दिस इज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट, कंपल्सरी फॉर ऑल ऑफ यू. काही मुलं विचारतात की सगळ्याच मुलांसाठी आहे, सगळ्या ग्रुपसाठी आहे की कसं आहे. तर तुम्ही सगळ्यांना सांगू शकता की दिस इज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट and so this is for all of you irrespective of any particular group. And so with this particular very basic introduction, we have to understand that there is a constant mutual relationship between the law and the society. Law does not operate in the vacuum. Law हा काही हवेत ऑपरेट होत नाही, तो ऑपरेट होतो समाजामध्ये, लोकांमध्ये, माणसांमध्ये. आणि समाजाच्या काही व्हॅल्यू असतात, ॲटिट्यूड असतो, बिहेवियर असतो, आणि त्याच्यामुळे एका पर्टिक्युलर मॅनरमध्ये तो समाज रिस्पॉन्ड करत असतो अकॉर्डिंग टू देअर सोशल व्हॅल्यूज ऑर नॉर्म्स. आणि या गोष्टींचा परिणाम त्या कायद्यावरती होत असतो. अँड सो वी हॅव टू अंडरस्टँड दॅट in this particular scenario the research, inquiry, investigation into that particular concept of law, that becomes a very important.
आता जसं मी म्हटलं की लीगल सिस्टीम ही सिस्टीम ऑफ नॉर्म्स आहे, सिस्टीम ऑफ रूल्स आहे. वेगवेगळे नॉर्म्स, वेगवेगळे रूल्स रेग्युलेशन सिस्टीममध्ये एक्झिस्ट करतात. आणि म्हणून सोसायटी ज्या वेळी एक पर्टिक्युलर मॅनरमध्ये बिहेव करत असते, त्यावेळी आपल्याला समजतं की रूल्स रेग्युलेशन हे त्या ठिकाणी रिॲक्ट करत असतात आणि त्याच्यामधून काही सिच्युएशन्स, काही सर्कमस्टन्सेस हे तयार होत असतात. अँड सो लीगल सिस्टीम is an aggregate of legal norms. आणि म्हणून काही बेसिक क्वेश्चन याच्यामध्ये रेज होतात. जसं लॉ कसा तयार झाला, त्याच्यामागे सोसायटीचा कुठला फोर्स होता ज्याने त्या कायद्याला इन्फ्लुएन्स मध्ये आणलं, किंवा एका पर्टिक्युलर मॅनर मध्येच कायदा का क्रिएट झाला. हे जे प्रश्न आहेत हे बेसिक इन्क्वायरीचे प्रश्न आहेत. तुम्ही जर ज्युरिस्प्रुडन्स लर्न केलं असेल तर तुमच्या लक्षात आलं असेल की या प्रश्नांपासूनच आपण सुरुवात करतो. कायदा काय आहे, कसा आला, सोसायटीमध्ये त्याच्यावरती काय परिणाम केला. आणि या प्रश्नांची उत्तर आपल्याला ज्यावेळी व्यवस्थित आपण शोधून काढतो, त्याच वेळी आपण काय करतो, योग्य पद्धतीने त्या कायद्याचं आकलन करतो आणि सोशो इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंटसाठी त्या कायद्याचा उपयोग करू शकतो. आणि म्हणून हे रिसर्चसाठी खूप महत्त्वाचं आहे. आता आपण ज्यावेळी बेसिक कन्सेप्ट पासून सुरुवात करतो, रिसर्च, त्यावेळी आपल्या लक्षात येतं की याचे पण वेगवेगळे अर्थ आहेत, याचं पण वेगवेगळे एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे. ऑर्डिनरी सेन्स मध्ये दिस टर्म refers as a search for law or search for knowledge. रिसर्च म्हणजे काय? In ordinary sense, it is a search for knowledge. The meaning of research is a careful investigation or inquiry specifically through search for new facts in any branch of knowledge. कुठलीही ब्रांच असू द्या, नॉलेजची कुठलीही ब्रांच असू द्या, त्या ब्रांच मध्ये केअरफुल इन्व्हेस्टिगेशन, इन्क्वायरी करणं आणि नवीन फॅक्ट त्याच्यामध्ये शोधणं, त्याला आपण रिसर्च म्हणतो. So research is a search for knowledge, and that search is again and again we are searching. का परत परत सर्च करायचं? कारण जसं आहे तसंच ते राहत नाही. जसं आहे तसंच ते राहत नाही. Change is constant. I said change is constant. म्हणजे या जगात कुठली एक गोष्ट जर सातत्याने होत असेल तर ती म्हणजे बदल. आणि म्हणून रिसर्च करण्याची गरज आहे, पुन्हा पुन्हा त्या गोष्टीमध्ये बघण्याची गरज आहे.
आणि ते कशा पद्धतीने बघायचं तर सिस्टमॅटिक पद्धतीने बघायचं आणि त्याच्यामधून अगेन अँड अगेन यू हॅव टू गेन न्यू नॉलेज. नवीन नॉलेज आपल्याला त्यामधून फाइंड आउट करायचं आहे. So it is a careful, critical inquiry or explanation in seeking facts or principles. I said it is a careful, critical inquiry or explanation in seeking facts or principles. This investigation is a diligent in order to ascertain something. Alert round, promptly, without any ignorance, without any negligence. We are finding, searching that particular knowledge. वेबस्टर्स डिक्शनरी जी आहे ती सांगते रिसर्च मीन्स अ सिस्टमॅटिक इन्व्हेस्टिगेशन टुवर्ड्स इन्क्रीजिंग द सम ऑफ नॉलेज. प्रत्येक जणांनी तेच सांगितलं आहे. काय इन्क्रीज करायचं? नॉलेज इन्क्रीज करायचं. कशा पद्धतीनं करायचं? सिस्टमॅटिक इन्व्हेस्टिगेशन, सिस्टमॅटिक इन्क्वायरी, इन्क्वायरी इनटू द फॅक्ट. And that is something what we understand as a research. Now in this, when we see this is something what is a research, it is an art. ही एक कला आहे. कोणत्या पद्धतीनं सुरू करायचं, कुठपर्यंत पोचायचं, कशा पद्धतीनं पोचायचं, ही एक आर्ट आहे, कला आहे. दिस इज अ पर्स्युएट ऑफ नॉलेज, नॉलेज ऑफ द रिसर्चर. आणि म्हणून systematic intensive investigation or inquiry of fact qualifies to get the label of research. ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे? प्रत्येक रिसर्च जो असतो तो त्या ठिकाणी स्टडी करतो. प्रत्येक रिसर्चचे काहीतरी गोल असतात, काहीतरी ऑब्जेक्ट असतात. जसं टू गेन फॅमिलॅरिटी with a phenomena or to achieve new insight into it. फॅमिलॅरिटी गेन करायचे. We have to make ourselves familiar with new phenomena. कायदा हा नेहमी वेगळा 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 दिसतो, बदलत असतो. 20 वर्षापूर्वी वेगळ्या पद्धतीने दिसत होता, 20 वर्षानंतर वेगळ्या पद्धतीने दिसतोय, अजून 20 वर्षानंतर अजून वेगळ्या पद्धतीने दिसणार आहे. मॅरेज इन्स्टिट्यूशन बघा, 1950 ला मॅरेज इन्स्टिट्यूशन, फॅमिली इन्स्टिट्यूशन कसे होते? ऐंशी 90च्या दशकामध्ये कसे झाले? आता 2020-30च्या दशकामध्ये कसे होत आहेत? तुमच्या लक्षात येते?
आणि म्हणून कायद्याला पण बदलावं लागतंय. And so object of research to gain that particular familiarity with a phenomena or to achieve new insight into it. To portray accurately the characteristic of a particular individual, situation or a group. काय कॅरेक्टरिस्टिक आहे, कशा पद्धतीनं बिहेवियर चेंज होत आहे. It may be an individual, it may be a situation, it may be a group. To determine the frequency with which something occurs or with which it is associated. त्याची फ्रिक्वेन्सी समजायला पाहिजे. त्याचा ड्युरेशन समजायला पाहिजे की कोणत्या पर्टिक्युलर मॅनरमध्ये, कोणत्या पर्टिक्युलर फेजमध्ये कायद्याच्या संदर्भाने काय रिॲक्शन होतात. जसं आपण म्हणतो डेमोक्रॅटिक प्रिन्सिपल. Constitution has given the democracy to the peoples of India. आणि आपण अंडरस्टँड करतो की डेमोक्रेसीमध्ये लोकांचं ओपिनियन महत्वाचं असतं. डेमोक्रेसीमध्ये लोकांचे जे सेंटिमेंट असतात, लोकांची जी विल असते, ती त्या ठिकाणी इम्पॉर्टंट असते. But we are finding that in today's era, people are not able to reflect their opinion. लोक त्यांच्या प्रतिक्रिया कुठल्याच बाबतीमध्ये इन अ फर्म मॅनर त्या ठिकाणी देताना दिसत नाहीयेत. And that is the very setback to the principles of democracy. And so we have to find out the characteristic, we have to find out the frequency. If something occurs, why it occurs so. म्हणजे जे लोक लोकपालचा कायदा यावा म्हणून पार त्या संसदेमध्ये घुसलेले, त्यांच्या गेटवरती गेलेले, देश बचाव, आझादी चाहिए असे काही काही आंदोलन, असे नारे आपण त्या ठिकाणी दिले. आणि सडनली 15-16 वर्षानंतर आपण एवढ्या सगळ्या गोष्टी बघतोय की जिथं पुन्हा एकदा आपल्या समोर वेगवेगळ्या इश्यू, वेगवेगळ्या सिच्युएशन, वेगवेगळे करप्ट मॅटर्स सगळं समोर येत आहे. बट रिफ्लेक्शन वी आर नॉट सीन in the society. And so you can observe this particular change. To test the casual relationship between two or more situation or facts. दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त फॅक्ट मध्ये काय रिलेशनशिप आहे हे फाइंड आउट तुम्ही रिसर्चच्या माध्यमातून करू शकता. To know and understand a phenomena with a view to formulating the problem precisely. To know and understand a phenomena with a view to formulating the problem precisely.
अलीकडच्या काळामध्ये डिवोर्स जास्त होत आहेत. तर हा एक फिनॉमिना आहे. दॅट सो मेनी spouses, married people, they want to get rid out of that relationship, they want to get divorce from the court of law. सो हा एक जनरल फिनॉमिना आहे की डिवोर्स केसेस वाढत आहेत. याच्यावरती यू हॅव टू फ्रेम रिसर्च टॉपिक, यू हॅव टू फ्रेम अ प्रॉब्लेम प्रिसाइजली. हा प्रिसाइजली शब्द पण महत्वाचा आहे, कारण डिवोर्स पूर्ण भारतातले डिवोर्स, महाराष्ट्रातले डिवोर्स, मुंबईमधले डिवोर्स, ठाणे डिस्ट्रिक्टमधले डिवोर्स, त्याला कुठंतरी तुम्हाला प्रिसाइजली त्या ठिकाणी आणावं लागतं. अदरवाईज तो रिसर्च वेग होऊन जातो. तर तो उद्देश असू शकतो रिसर्चचा, तो ऑब्जेक्ट असू शकतो रिसर्चचा, प्रॉब्लेम फॉर्म्युलेट करायचा. To describe accurately a given phenomena and to test a hypothesis about a relationship among its different dimensions. जो गिवन फिनॉमिना आहे त्याला व्यवस्थित डिस्क्राइब करायचं. आणि मग हायपोथिसिसला टेस्ट करायचं. आता तुम्हाला समजणार नाही हायपोथिसिस काय आहे, हायपोथिसिस काय प्रकार आहे. कारण आपण ज्यावेळी रिसर्च करायला घेतो त्यावेळी आपल्याला प्रश्न पडतो की आपण सुरुवात कुठून करायची. कारण रिसर्च करायचं म्हणजे कुठून तरी सुरुवात करावी लागेल. आपल्याला सुरुवात देण्याचं काम हायपोथिसिस करतं. हायपोथिसिस म्हणजे इमॅजिनरी स्टेटमेंट, काल्पनिक स्टेटमेंट जे आपण म्हणतो त्याला हायपोथिसिस असं म्हणतात. मग आपल्या प्रॉब्लेमशी रिलेटेड काहीतरी काल्पनिक स्टेटमेंट आपल्याला आधी करावं लागतं आणि त्याला परत आपण टेस्ट करतो की हे बरोबर आहे की चुकीचं आहे. बर ते चुकलं म्हणून काय आपल्या डोक्यात दगड पडणार आहे का, तर नाही पडणार. बरोबर आलं तर काय होईल, आपण बरोबर चाललेलो आहे, आपला रस्ता बरोबर आहे हे आपल्याला समजेल. चुकलं तर दुसरं करायचं, दुसरं एक स्टेटमेंट तयार करायचं. दॅट इज अ पोझिशन ऑफ हायपोथेसिस इन द रिसर्च. तुम्हाला जर गडद अंधार असणाऱ्या खोलीमध्ये एकट्याला सोडलं आणि बंद केली खोली, तर आपल्याला काय करावं लागेल, आपण तिथं आतमध्ये धडपडणार, पडणार, पण आपल्या खिशामध्ये मोबाईल आहे आणि त्या मोबाईलमध्ये बॅटरी असते. मग ती बॅटरी आपण चालू करतो आणि बॅटरी चालू करून आपण काय करतो, दरवाजा शोधतो की दरवाजा कुठल्या दिशेला आहे. आणि मग आपण ती बॅटरी चालू करून अंदाज घेत 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 आपण त्या दरवाजापर्यंत पोहोचतो आणि दरवाजा खोलून आपण बाहेर येतो. आता रिसर्च मध्ये पण हायपोथिसिस हेच काम करतं. जिथं काहीच डायरेक्शन माहित नाही, रस्ताच माहित नाही कुठून कुठं जायचंय, अशा वेळेला तुम्ही काय करता, एका स्टेटमेंटने सुरुवात करता.
म्हणजे डिवोर्स केसेस वाढलेले का आहेत? तर याचं एक स्टेटमेंट आपण जर बनवलं, की मुलांपेक्षा मुलींमध्ये नोकरी जी आहे, नोकरीचं प्रमाण वाढलेलं आहे. आणि म्हणून डिवोर्सच्या केसेस वाढलेल्या आहेत. आता ह्या स्टेटमेंटला घेऊन तुम्हाला काय करायचंय? सुरुवात करायची आहे. आणि मग त्या पद्धतीनं तुम्ही काय करता? त्याचं ॲनालिसिस करायला सुरुवात करता. त्याच्या संदर्भात डेटा कलेक्ट करायला सुरुवात करता. त्याच्या संदर्भात वेगवेगळे केस लॉज त्या ठिकाणी घेता आणि त्याच्यामधून तुमचं लॉजिकल कन्क्लुजन जे आहे, ते त्या ठिकाणी ड्रॉ करण्याचा प्रयत्न करता. तर हे बेसिक आहे, की आपल्याला हे रिसर्चचे ऑब्जेक्टिव्ह जे आहेत, ते त्या रिसर्चमध्ये आपल्याला मिळतात. आता हे ऑब्जेक्टिव्ह तर झालेच. पण आपल्याला रिसर्च करण्याची प्रेरणा, मोटिवेशन पण असलं पाहिजे ना. हॅलो? हॅलो? येतोय? आवाज? येस. तर ज्यावेळी रिसर्च आपण म्हणतो, तो रिसर्च करण्यासाठी आपल्याला मोटिवेशन पण पाहिजे, प्रेरणा पण पाहिजे. कारण याच्यासारखं नीरस असं कुठलं कामच नाहीये. रिसर्च इज अ टार्डी, लेंदी वर्क, की ज्याला टाइम द्यावा लागतो, ज्याला एफर्ट्स घ्यावे लागतात. एखादा असा कुठला तरी तुम्हाला फार गाठी 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 बांधून असा तुमच्या पुढे एक दोऱ्याचा किंवा असा कुठला तरी गोळा फेकला आणि तुम्हाला सांगितलं की याला पूर्ण सरळ करून दे या दोऱ्याला, तर पहिली गोष्ट तुमची ती इच्छा असली पाहिजे की अरे एवढं सगळं हे असं करून ठेवलंय, आता मी कसं काय ह्याला काढणार. इथूनच सुरुवात होते. पण रिसर्च म्हणजे काय आहे? तर रिसर्च म्हणजे सिस्टमॅटिक मॅनरमध्ये एक 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 त्याचा जो काही गाठ असेल, ती गाठ सोडायची आणि शेवटापर्यंत त्याला घेऊन जायचं. त्याच्यासाठी पेशन्स लागतात. त्याच्यासाठी डिटर्मिनेशन लागते. त्याच्यासाठी काहीतरी त्याच्यामध्ये एफर्ट्स घेण्याची ॲबिलिटी लागते. हे सगळं जमून आल्याशिवाय रिसर्च त्या ठिकाणी कंप्लीट होऊ शकत नाही. आणि म्हणून we have to understand that willpower is very important for doing that particular research. आणि ही विल पॉवर कधी येते? यावेळी आपल्यामध्ये ती भूक असते. यू हॅव अ क्वेस्ट टू गेट द नॉलेज. क्लायंट ज्यावेळी म्हणतो की साहेब 25,000 देतो, हे बेल ॲप्लिकेशन माझं मूव्ह करा लगेच, हे 25,000 घ्या, टेबलवरती 25,000 ठेवले. 25,000 घेतले की आपण लगेच तडक बेल ॲप्लिकेशन बनवतो. काय काय केसेस आहेत, काय काय सायटेशन आहे, कुणाला विचारून, ह्याला विचारून, त्याला विचारून लगेच कलेक्ट करतो. बेल ॲप्लिकेशन व्यवस्थित तयार करतो. कोर्टामध्ये फाईल पण करतो. त्याचा फॉलोअप घेतो आणि बेल मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करतो.
तत्परता, ती एफर्ट्स घेण्याची तयारी, ती ॲबिलिटी आपण रिसर्च करताना पण दाखवू का? आपण जर याचं उत्तर आपल्या मनाला विचारलं तर आपल्याला समजेल बिकॉज दिस इज नॉट अ सिंपल टास्क. हे नॉलेज जे आहे ते नॉलेज वाया जात नसतं, ते तुम्हाला कामी येत असतं. याच्यामधून तुम्ही बऱ्याच गोष्टी लर्न करत असता, मेथडॉलॉजी समजत असता, कोणत्या पद्धतीने सर्च करायचं आहे हे तुम्हाला समजत असतं. याचाच उपयोग तुमच्या प्रोफेशनल करिअरमध्ये तुम्हाला होत असतो. आणि म्हणून आपण नेहमी एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की ज्या ज्या वेळी अशा गोष्टी, ज्या ज्या वेळी रिसर्च करण्याची, एफर्ट्स घेण्याची, काहीतरी नवीन नॉलेज गेन करण्याची संधी आपल्याला येते, ती संधी आपण त्या ठिकाणी कधीही नाकारली नाही पाहिजे. आता रिसर्च कशासाठी करतो, त्याची प्रेरणा कुठं असते, तर आपल्याला अंडरस्टँड होतं की याच्यामधून तुम्हाला LLM ची डिग्री मिळणार आहे. त्या LLM च्या डिग्रीचा एक कॉन्सिक्वेन्शियल बेनिफिट तुम्हाला मिळणार आहे. तुमचा प्रोफाईल चांगला होणार आहे. एक पोस्ट ग्रॅज्युएट स्टुडंट म्हणून LLM जर तुम्ही चांगल्या पद्धतीने रिसर्च करून, डेझर्टेशन देऊन, प्रोजेक्ट वर्क करून जर कंप्लीट केलं तर तुम्हाला पुढे अजून वेगळ्या अपॉर्च्युनिटी तयार होणार आहेत. आणि ती तुमची प्रेरणा असली पाहिजे. तुम्हाला नेहमी अनएक्सप्लोर जे प्रॉब्लेम असतात, एरिया असतात, त्याच्यामध्ये जाऊन काहीतरी एक्सप्लोर करण्याची क्युरियोसिटी असली पाहिजे. या प्रॉब्लेमचं सोल्युशन काय आहे याची क्युरियोसिटी असली पाहिजे. आणि त्याच्यामध्ये काहीतरी कॉन्ट्रीब्यूट करण्याची जी एक भूक असते, ती भूक तुमच्यामध्ये असली पाहिजे. आणि याच्यामधून मग तुम्ही जर काही वेगळं काहीतरी निर्माण केलं, काहीतरी रिसर्च केला, काहीतरी वेगळं दिलं, दॅट विल अगेन ॲड ऑन टू युअर रेप्युटेशन. जे तुमचे मित्र असतील, फेलोमेन असतील, तुमचे प्रोफेशनल काही कलीग असतील, त्यांच्यामध्ये तुमचा नावलौकिक वाढणार आहे. तुम्हाला स्वतःला इंटेलेक्च्युअल हॅपीनेस मिळणार आहे की मी काहीतरी क्रिएटिव्ह केलं, माझ्याकडून काहीतरी वेगळं काम झालं आणि याच्यामधून तुम्ही सोसायटीला काहीतरी देणार आहात, सोसायटीच्या डेव्हलपमेंटमध्ये काहीतरी कॉन्ट्रीब्यूट करणार आहात. या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या रिसर्चच्या ऑब्जेक्टमध्ये आपण अंडरस्टँड करतो, रिसर्चच्या ऑब्जेक्टमध्ये आपण याचा समावेश करतो आणि म्हणून रिसर्च जो आहे तो या ठिकाणी इम्पॉर्टंट समजला जातो. तर वेगवेगळ्या पद्धतीचे रिसर्च आहेत. डिस्क्रिप्टिव्ह, ॲनालिटिकल, ॲप्लाइड, फंडामेंटल हे सगळे रिसर्चचे ब्रॉडर टाईप आहेत. डिस्क्रिप्टिव्ह मध्ये we have to describe something, we have to describe the policies of the government, policies of the state, in what manner that exist. It describe the phenomenon or situation under the study. त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक काय आहेत. It reports only what has happened or what is happening. आणि म्हणून ते कॉजेस मध्ये जात नाही.
त्या इन्क्वायरीमध्ये ते जात नाही. काय झालं, काय होत आहे याचं डिस्क्रिप्शन देणं, दॅट इज अ डिस्क्रिप्टिव्ह रिसर्च. ॲनालिटिकल रिसर्चमध्ये आपण इन्फॉर्मेशन जे ऑलरेडी अवेलेबल आहे, जे फॅक्ट्स अवेलेबल आहेत, त्याचं ॲनालिसिस करतो आणि त्याच्यातून क्रिटिकल इव्हॅल्युएशन त्या ठिकाणी करण्याचा प्रयत्न करतो. दॅट इज ॲनालिटिकल रिसर्च. अप्लाइड रिसर्चमध्ये, ज्याला आपण ॲक्शन रिसर्च असं म्हणतो, त्याचा उद्देश असतो टू फाइंड आउट अ सोल्युशन फॉर ॲन इमिजिएट प्रॉब्लेम. टू फाइंड आउट सोल्युशन फॉर ॲन इमिजिएट प्रॉब्लेम. आणि म्हणून रिसर्चर जो आहे, प्रॅक्टिकल कॉन्टेक्स्टमध्ये अशा पद्धतीचे रिसर्च त्या ठिकाणी कंडक्ट करतो. फंडामेंटल रिसर्च किंवा प्युअर रिसर्च ज्याला म्हणतात, बेसिक रिसर्च ज्याला म्हणतात, त्याच्यामध्ये रिसर्चर जो आहे, ही ट्राय टू फॉर्म्युलेट द थिअरी. ही ट्राय टू increase the knowledge in the field of his inquiry. He is not bothering about the practical context or utility of that particular research. तो फक्त एक नॉलेज इन्क्रीज करण्याचा प्रयत्न करतो. त्याचा प्रॅक्टिकलनेस किंवा कॉन्टेक्स्ट, युटिलिटी त्याच्यामध्ये तो जात नाही. आणि म्हणून याला आपण फंडामेंटल रिसर्च किंवा प्युअर रिसर्च, बेसिक रिसर्च असं म्हणतो. क्वालिटेटिव्ह, क्वांटिटेटिव्ह. Qualitative research is based on the measurement of that particular quality. आणि क्वांटिटेटिव्ह रिसर्च जो असतो, दॅट इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ दॅट पर्टिक्युलर फिनॉमिना. ही पण सायंटिफिक इन्व्हेस्टिगेशन आहे की ज्याच्यामध्ये क्वांटिटेटिव्ह मॅनरमध्ये इंटर रिलेशन फाइंड आउट करायचे. त्याचे वेगवेगळे जे मेथड आहेत त्याला अंडरस्टँड करायचं. आणि त्याच्या विरुद्ध जसं आपण क्वालिटेटिव्ह रिसर्च म्हणतो, त्याच्यामध्ये रिसर्चर इज इंटरेस्टेड मोर इन इन्व्हेस्टिगेटिंग द रिझन, मोटिव्ह in a certain phenomena, human behavior, certain fact. जसं लोक त्याच पद्धतीनं का विचार करतात, लोक पर्टिक्युलर पद्धतीनंच पर्टिक्युलर गोष्टी का करतात, त्याचं रिझन काय आहे, त्यांचा ॲटिट्यूड तसा का आहे. तसंच कन्सेप्च्युअल रिसर्च, इम्पिरिकल रिसर्च हा पण एक प्रकार आहे. Conceptual research is related to some abstract ideas or theory. याच्यामध्ये आपण फिलॉसॉफी जास्त वापरतो, फिलॉसॉफीचा जास्त विचार करतो. याच्यामध्ये जे रिसर्चर असतात, नवीन कन्सेप्ट डेव्हलप करतात, त्याला रिइंटरप्रिट करतात, त्याची फिलॉसॉफी डेव्हलप करतात. इम्पिरिकल रिसर्च, त्यालाच आपण नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च म्हणतो. हा ग्राउंड वरती जाऊन आपण करतो, लोकांशी आपण ते एक्सपिरियन्शियल लर्निंग करतो. याला एक्सपिरियन्शियल रिसर्च पण म्हणतात. मग सर्वे मेथड असेल, इंटरव्ह्यू असेल, ऑब्झर्वेशन असेल,
क्वेश्चनेअर असेल याचा वापर करतो. दॅट इज कॉल्ड इम्पिरिकल रिसर्च. तर हे वेगवेगळे असे टाइप्स ऑफ रिसर्च जे आहे ते आपल्याला अंडरस्टँड होतात. So I think for today we'll stop with this particular thing and we'll continue the remaining part in the next lecture. So I hope की आपल्याला अंडरस्टँड झालं असेल. तर आजच्यासाठी आपण इथं थांबू आणि पुढचा जो भाग असेल तो आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये कंटिन्यू करू. ठीक आहे. ओके. थँक्यू. थँक्यू.